وہ کمرے میں جوں ہی داخل ہوا، علیزے کو مدہوش سوتے دیکھ کر وہ جی جان سے جل گیا۔ سوتے ہوئے اس کی معصوم صورت بہت بلی لگ رہی تھی، مگر اس کو سخت زہر لگ رہی تھی۔ جانے بابا کو کیا بھوت چڑھا تھا علیزے کو اس کی دلہن بنانے کا۔ اس کے خیال میں وہ ایک جاہل گوار تھی، پر اس کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا تھا۔ وہ 16 سالہ کی لگ رہی تھی، پر بابا کے مطابق وہ 18 سال کی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اٹھ گئی، ارے آپ آ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اٹھ گئی، کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے جانتی ہے۔ وہ چڑ کر سوچنے لگا۔ وہ اس کی سنے بغیر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ آیا تو علیزے خوشگوار مسکان چہرے پر سجائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ وہ چڑ کر بولا۔ پتہ نہیں، بس آپ کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اچھا تو دیکھتی رہو، جب تھک جاؤ تو لیٹ جانا۔ وہ اس کو گور کر بولا اور خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ بھی لیٹ گئی اس کے کندھے پر سر رکھ کر۔ اس کی بات سن کر وہ ششد ہی تو رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ کیوں، اس میں خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ ہر نئی نویلی دلہن اپنے شوہر سے ایسے ہی چونچلے اٹھاتی ہے۔ وہ عام سے لہجے میں بولی۔ اچھا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ وہ دلچسپی سے بولا۔ ناولز میں پڑھا ہے، وہ شرماہٹ سے بھرپور لہجے میں بولی۔ بس لڑکیوں کے پاس اسی لیے ہی تو فارغ دماغ ہوتا ہے۔ اس نے گور کر دیکھ کر کہا۔ وہ چڑ گئی۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر کیسی بات ہے؟ وہ غنودگی بھرے لہجے میں بولا۔ علیزے نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا اور اس کو جھنجھوڑ دیا۔ اب کیا مصیبت ہے؟ وہ چلا اٹھا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ منہ بسور کر بولی۔ آہت کا جی چاہا اس کا منہ باندھ دے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں کہہ رہا ہوں، دفع ہو جاؤ، وہ چلایا تھا۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ مسٹر آہت سلمان کو سوتے ہوئے جگائے، اور وہ یہ کام بخوبی سر انجام دے رہی۔ اگر 2 منٹ کے اندر تمہاری آواز بند نہ ہوئی تو میں باہر تمہیں بٹھا کر آ جاؤں گا۔ وہ اس کو وارن کرتے بولا۔ سخت ٹھنڈ میں بھلا کیسے وہ بیٹھ سکتی تھی؟ تبھی فوراً دوسری جانب منہ کر کے لیٹ گئی۔ آہد منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا لیٹ گیا۔ وہ جو یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھا تو اس کو سوتا پایا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا وہ واش روم کا دروازہ کھولتا اندر گھس گیا۔ علیزے جو منہ کھولے سو رہی تھی فوراً ڈر کر اٹھ گئی اور واش روم کی طرف دیکھا۔ بندہ کچھ تو تمیز سیکھ ہی لیتا ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اپنے سے بڑی لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں اور حرکتیں بچوں والی۔ وہ چڑ کر سوچنے لگی اور اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا تھا اور اس کی طرف ایک چڑھتی ہوئی نظر ڈال کر الماری سے کپڑے نکال رہا تھا۔ علیزے بھی اس کو دیکھ دیکھ کر چڑ رہی تھی۔ کپڑے چینج کر کے جب وہ آیا تو علیزے LED کے سامنے بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، میری قسمت میں کیا تو نے یہی نمونہ لکھا تھا؟ آہد رونی صورت لیے اوپر دیکھ کر بولا۔ علیزے نے ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ کچھ کہا؟ نہیں، تم سے کہہ کر جانا کہاں ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے تیار ہونے لگا۔ علیزے نے کندھے اچکائے اور کارٹون دیکھنے لگی۔ جو ہی وہ ٹائی باندھنے لگا، علیزے کا قہقہ ہوا میں بلند ہوا تھا۔ آہد نے اس کو دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا؟ وہ خود کو تسلی بخش جائزہ لے کر بولا۔ یہ پٹا کیوں باندھ رہے ہو؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کتے کو پٹا نہیں باندھتے۔ وہ باندھ رہے ہیں، وہ کھلکھلا کر بولی۔ آہد کا پارا آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ جاہل ہو نا تم؟ تمہیں کیا پتا ٹائی کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں جاہل لوگ۔ وہ غصے سے کہتا بال بنانے لگا۔ علیزے نے ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی اور میز پر پڑے جوس کے جگ پر۔ اس نے منٹ نہیں لگایا تھا جوس کا جگ اٹھانے میں، اور ایک ہی بار سارا جوس اس پر پیچھے سے انڈیل دیا تھا۔ او مائی گاڈ، میری نئی شرٹ! آہد چلایا تھا۔
अलीज़े ने खिलखिला कर इसको देखा। तुम्हें मिनट न लगे यहाँ से दफ़ा होने में, 1 मिनट में हो जाओ वरना। वह मुश्किल गुस्सा ज़ब्त करके बोला था। वरना क्या? वो कंधे उचकाकर निडर अंदाज में बोली। वरना मैं तुम्हें इस खिड़की से नीचे फेंक दूँगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, मुझे डर लगता है। हाँ, मैं डर गई, इसने मुँह बनाकर कहा और बाहर निकल गई। मुसीबत, वो गुस्से से कहता नई शर्ट निकालने लगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आहद सुलेमान अहमद को सलाम करते हुए बोला। एक नज़र इस पर डाली जो खफा खफा सी बैठी थी। आहद, ये सब क्या है? तुमने हमारी बेटी को कमरे से निकाल दिया, सुलेमान नाराज़गी भरे लहजे में बोला। बाबा जानो और ताया जान, उन्होंने रात मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। मुझे इतनी भूख लग रही थी, वो मुंह बसोर कर बोली। बाबा, ये डाइन है, मैं आपको बता रहा हूँ। वक़्त से पहले मुझे बूढ़ा करेगी। ये देख रहे हैं आप मेरे बाल, इतना तो यूनिवर्सिटी के बच्चों ने नहीं खपाया होगा, मुझे जितना इस लड़की ने खपाया है। मेरे ये बाल आप देख लेना, अगले ही साल सफ़ेद हो जाएंगे। वो सख्त नाराज़ लग रहा था। सुलेमान साहब इसकी बात सुनकर हंस पड़े थे। अच्छा अच्छा, बस करो अब, लग रहे हो भला क्या पहले दिन के दूल्हा दुल्हन हो। आहद खामोश रहा था, जबकि वो पूरी तरह खाने में मशगूल। सुलेमान साहब इसको देखकर हंस पड़े थे। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज़। लैपटॉप का बैग उठाता वो खड़ा हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़, वो मुस्कुरा कर बोले। आहद, मुझे भी जाना है आपके साथ। वो फ़ौरन इसके बाजू पकड़कर बोली थी। सुलेमान साहब के सामने अपना बाजू इसके हाथ में देखकर वो शर्मिंदा हो गया था और सख्ती से हाथ छुड़ाया था। तुम जैसों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है। वो इसके चश्मे और कपड़ों पर चोट करके बोला था। अलीज़े तो मारे सदमे की इसको देख रही थी। वो लंबे लंबे डग बढ़ता निकल गया, जबकि वो कुर्सी पर बैठकर रोना शुरू हो गई थी। अब सुलेमान साहब की शामत आई थी। वो लेक्चर दे रहा था जब इसका मोबाइल बजा था। इसे याद ही नहीं रहा था मोबाइल साइलेंट पर करना। इसने निकाल कर देखा तो अलीज़े का था। वो नंबर बाबा का पुराना नंबर था जो उन्होंने अलीज़े को दिया हुआ था। इसने काट दिया और 2:12 से लेक्चर में बिजी हो गया था। मगर वो भी एक नंबर की डीट थी, बार बार कर रही थी, एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट्स। वो गुस्सा ज़ब्त करता हुआ बाहर निकल आया और कॉल उठाई। क्यों मर रही हो, क्या मुसीबत है? वो दबे दबे गुस्से से बोला। वो मुझे कहना था। क्या कहना था? वो गुस्सा ज़ब्त करते बोला। आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? वो थूक नगलती बोली। मैं बंद कर रहा हूँ, इसकी धमकी असर कर गई थी। चॉकलेट्स का पूरा डब्बा लेते आएगा, मुझे खानी है। वो चहक कर बोली। क्या? तुम इतनी देर से मुझे इसलिए फ़ोन कर रही हो? वो सदमे से दबी दबी आवाज़ में बोला। तो आपको क्या लगा कोई प्यार की बातें करनी होगी मुझे? वो चहक कर बोली। मर जाओ, गुस्से से कहते इसने फ़ोन बंद कर दिया और अंदर क्लास में चला गया। आहद स्टाफ रूम में सबके साथ बैठा था और बातों के साथ साथ मोबाइल पर टेक्सटिंग भी कर रहा था। यार आहद, तूने भी शादी का लड्डू खा लिया, कामरान ने चहक कर कहा था। सब इसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। यार, अब खा तो लिया है, पर हमसे पूछ कितना कड़वा होता है। सरजाव यार ने दिल पर हाथ रख कर कहा था। आहद ने मुंह बसोर लिया। यार, पता नहीं बाबा को क्या इतनी जल्दी थी। सब कहने लगे थे हम तो तुम्हारा ही इंतज़ार करते रह गए। आहद, मिस मलीहा ने मसनूई अफसोस से कहा था। सब हंस पड़े थे। वो भी हंस दिया। वक्ती तौर पर बहल गया था, पर घर जाकर वही अलीज़ा की चकचक। अच्छा, वाइफ को कभी यूनिवर्सिटी तो लाओ, मिस दानिया बोली थी। बस बस, घर तक ही महदूद रहने दे इसे, तो आपकी मुसीबत है। एक ही दिन में मेरी नाक में दम कर दिया है, यहाँ आकर तो पता नहीं क्या करेगी। मैं जो यूनिवर्सिटी में सर खड़ूस से मशहूर हूँ, इसके आने के बाद सर जन मरीद से मशहूर हो जाऊँगा। हाय रे मेरी किस्मत।
आहद का बस नहीं चल रहा था भी रोने लग जाए। बस फिर तो भाई तू गया काम से, कामरान ने कहका मार कर कहा था। वो सब एक साथ हंस पड़े थे। तभी बेल हुई थी और वो सब अपनी अपनी क्लासें लेने चले गए थे। वो थक हार 6 बजे घर आया तो लीजे बाहर लॉन में बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रही थी। वो भी इसके पास चला आया था, पिंक और वाइट शर्ट फ्रॉक और शॉकिंग पिंक दुपट्टे को गले में डाल लिए, बालों को पोनी में कैद किए, खुद से बेखबर वो इस बिल्ली के बच्चे में खोई थी। इसके चेहरे पर मासूमियत का राज था। गीली घास पर नंगे पाँव थी वो। जूते तो पहन लो, सर्दी लग जाएगी। वो इसके पास बैठते हुए बोला। अलीज़े ने चेहरे उठाकर इसको देखा, चेहरे पर लटें फैली हुई थी। ये हटा दे प्लीज़, वो बिल्ली के बच्चे को सहलाते हुए बोली। इसने आहिस्तगी से इसके चेहरे से लटें हटा दी। ये देखें, ये बिल्ली की बच्ची, मैंने इसका नाम क्रिस्टी रखा है, वो चह कर बताने लगी। वो हंस दिया। बिल्ली की बच्ची नहीं, बिल्ली का बच्चा। जो भी है, कितनी प्यारी है ना। अब मैं इसे अपने साथ सुलाऊंगी, ये हमारी बच्ची होगी। वो इसको प्यार से सहला कर बोली। आहद ने सदमे से गंग होकर इसको देखा। ये जानवर अब हमारा बच्चा होगा। वो मुंह खोले बोला। तो और क्या, वो खड़े होकर बोली। या अल्लाह, वो जोर से कहता अंदर बढ़ गया। इन्हें क्या हो गया, वो ना समझी से बड़बड़ाई। खैर छोड़ो, क्रिस्टी आओ तुम्हें दूध दूँ। वो इसको लिए अंदर बढ़ गई। अलीज़े क्रिस्टी को सुला रही थी मगर वो बार बार उठकर मियाऊं मियाऊं शुरू हो जाती। अब अलीज़े चिढ़ गई थी। तभी आहद अंदर आया। सुने, आहद ने एक खफासी नज़र इस पर डाली। ये सो नहीं ही रही, कैसे सुलाऊं इसको। आपको बच्चे संभालने आते हैं क्या, वो मुंह बसोर कर बोली। आहद ने दीवार को देखा, फिर इसको। हाँ, जैसे मैं तो 10-10 बच्चों का बाप हूं ना, वो चिढ़ कर बोला। एक तो आपको कहीं से जवाब ही देना नहीं आता। खैर मेरी चॉकलेट्स, वो याद आने पर बोली। कौन सी चॉकलेट्स, कोई चॉकलेट नहीं लाया मैं। रात के 12 बज रहे थे और इसको अब याद आ रही थी क्या। मुझे चाहिए, अभी चाहिए। वो रोना शुरू हो चुकी थी। या अल्लाह, चुप कर जाओ, सुबह ला दूंगा प्लीज़, वो हाथ जोड़कर बोला। नहीं, मुझे अभी चाहिए, वो रोते हुए बोली। अच्छा अच्छा बस, चुप करो, बाबा सुन लेंगे, ला देता हूँ, वो रोनी सूरत बनाकर बोला। हाय, आप कितने अच्छे हैं। इसने खुश होकर आहद के गाल पर किस की थी। आहद ने मुंह चढ़ाकर इसको देखा। वो बाहर चला गया। कंजूस, वो नाक चढ़ाकर कहती, दोबारा से क्रिस्टी को सुलाने लगी। सलेमान साहब बिजनेस टूर पर आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, या ये कह सकते थे वो अलीज़े और आहद को अकेले में कुछ वक्त गुजारने देना चाहते थे। बाबा, ये लाजमी है क्या जाना। आहद उदास हो रहा था। 1 महीने की तो बात है बेटा, जल्दी आ जाऊंगा। तुम अलीज़े और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, वो इसको प्यार करके बोले। इसने सर हिला दिया और इनका बैग उठा लिया। वो अलीज़े को प्यार करते बाहर आ गए। सलेमान साहब को छोड़कर जब वो वापस आया तो अलीज़े तैयार होकर इसका इंतज़ार कर रही थी। ग्रीन शर्ट शर्ट और वाइट कैपरी पहने, सर पर ग्रीन स्कार्फ लिए, बगैर चश्मे के वो इसका इंतज़ार कर रही थी। वो वाकई बहुत प्यारी थी। गदामी रंगत, शरबती आंखें मामूल से ज़्यादा चमक रही थी। नाक में पहनी नाजुक सी नोज पिन बेइंतहा जच रही थी। वो एक तक इसे देख रहा था। अलीज़े कंफ्यूज हो रही थी इसकी नज़रों से। वो अंकल बोल कर गए थे, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर जाएंगे। अच्छा किधर, वो इसका बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला। अलीज़े घबरा गई थी। क्या है, दूर होकर बात करना नहीं आती, वो तेज़ी से बोली थी। इसकी बात पर आहत को हंसी आ गई थी। अच्छा, और इस दिन जो तुम चिपक रही थी वो शरारत से बोला। वो तो बस मेरा दिमाग ख़राब था, वो कंधे उचका कर बोली। हाँ ये तो है, वो इसकी सुर्ख होती छोटी सी नाक दबाकर बोला। उफ, दर्द होती है, वो चिढ़ कर बोली। वो हंस दिया।
اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کدھر جانا ہے تمہیں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ وہ اس کو آج اچھی لگ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اس کی ساری باتیں مان لیں۔ ہم ہم سینما جائیں گے، وہ چہک کر بولی۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے سر ہلایا۔ چلے نہیں، پہلے میں چینج کروں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر جانے لگا۔ ارے رکیں تو، میں آتی ہوں، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ نیچے سے چلائی۔ اچھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ وہ پھولی سانسوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں جب بلاؤں تب آنا، وہ اس کو کہتی اندر چلے گئی۔ آہت کی نظر ایک پتھر پر پڑی تھی۔ وہ اس کو اٹھانے کو جھکا تھا اور جوں ہی اس نے اس کو اٹھایا تھا اور کھینچا تھا، اندر سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ آہت نے ڈر کر ہاتھ کھینچا تھا اور اندر دیکھا، جہاں لیزے چیخ رہی تھی اور ادھر سے ادھر چکر مار رہی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اندر پہنچا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ چھپکلی۔ تم نے اس پتھر کو کیوں کھینچا؟ وہ چلائی تھی روتے روتے۔ آہت کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی۔ وہ دور ہو گیا تھا۔ علیزے بار بار اپنے کپڑے جاڑ رہی تھی۔ بالآخر اس کو چھپکلی اپنے کندھے پر نظر آئی تھی۔ آہت ہٹاؤ اسے، پلیز ہٹاؤ، وہ چھلانگیں مار مار کر چیخ رہی تھی۔ آہت نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ تم نے خود ہی ایسا کی ہے، بھگتو۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاید اس کی بدقسمتی کہہ لیں، وہاں بھی پتھر رسی سے باندھا پڑا تھا۔ وہ جو ہی اندر گیا تھا، اس کا پاؤں رسی پر پڑا تھا اور اوپر سے مینڈک اچھلتا ہوا اس پر گرا تھا۔ آہت چیختا ہوا باہر نکلا تھا۔ علیزے نکلی چھپکلی پھینک چکی تھی اور اب اس کو ڈرتا ہوا دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پورے کمرے کا وہ ادھر سے ادھر چکر مار رہا تھا۔ ہٹاؤ اسے، وہ داڑا تھا۔ علیزے وہیں کھڑی رہی۔ آہت نے ڈرتے ڈرتے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جہاں نکلی ہی مینڈک تھا۔ اس نے اس کو ہاتھوں میں پکڑا اور اپنے سامنے کیا۔ جو ہی اس کو پتا چلا وہ نکلی ہے، آہت کا پارا آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ تم قتل ہو جاؤ گی آج میرے ہاتھوں سے، وہ چلایا تھا اور اس کے پیچھے بھاگا جو نیچے تیزی سے بھاگ گئی تھی۔ وہ پیپرز چیک کر رہا تھا جب علیزے کرسٹی کو ہاتھوں میں لیے اندر آ گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ آہت نے جواب دینے سے اجتناب کیا تھا۔ بتاؤ نا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کے کندھے سے لگ گئی۔ آہت نے ایک گوری سے اس کو نوازا اور دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کیا ہے، ناراض ہے؟ جب کافی دیر تک اس کا جواب نہیں ملا تو علیزے جھنجھلا گئی تھی۔ خدا کے لیے میری ماں، خاموش ہو جاؤ کچھ دیر کے لیے، مجھے کام کرنے دو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ مجھ سے خاموش نہیں رہا جاتا نا، پلیز بات کرے نا مجھ سے، وہ منہ بسور کر بولی۔ اس نے پیپرز اور بال پوائنٹ کو ایک سائیڈ پر رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بولو کیا بات کرنی ہے، وہ سنجیدہ صورت لیے بولا۔ کچھ بھی، وہ بالوں کو انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے بولی۔ دیکھو لیزے، مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، ہر وقت تمہاری فضول باتیں ہی سننی نہیں ہوتی، تو پلیز کچھ دیر تم باہر چلی جاؤ، مجھے کام کرنے دو، وہ دوبارہ سے پیپرز پکڑتے ہوئے بولا۔ اچھا بتائیں تو کیا کر رہے ہیں؟ بغیر کسی شرمندگی کے وہ پھر بولی۔ پیپرز چیک کر رہا ہوں، وہ مصروفیت سے بولا۔ تھک نہیں جاتے آپ؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ تھک تو جاتا ہوں پر کام تو کرنا ہے نا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اس نے سر ہلا دیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کو کام کرتا دیکھنے لگی۔ علیزے، تمہارے ہسبینڈ تو اتنے کیوٹ ہے یار، گاؤں سے آئی اس کی کزن رمشا نے کہا۔ علیزے جو کرسٹی کو پیار کر رہی تھی اس کی بات پر چونکی۔ ہسبینڈ میرے ہیں، پسند تمہیں آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ علیزے عام سے لہجے میں بولی۔ ارے نہیں، سب ٹھیک ہے، وہ ہنس کر بولی۔ علیزے نے سر ہلا دیا۔ تمہارا خیال رکھتے ہیں یہ، وہ ورزش کرتے آہت کو گور کر بولی۔ کیوں، تمہیں کیا ہے؟ اپنی بات کا الٹا جواب پا کر رمشا کو تپ چڑھ گئی تھی۔ تم واقع ہی اجڑ گنوار ہو، اور یہ چار پڑا
लिखा लेक्चरर। वो अलीज़े पर चोट करते हुए बोली थी। इसकी बात सुनकर अलीज़े चौंकी थी और इसको देखा था। जाने वो क्यों आज इसे कम पढ़ा लिखा होने का ताना दे रही थी। रमशा एफए पास थी जबकि अलीज़े ने मैट्रिक किया था और सरमद साहब ने इसकी पढ़ाई रोक दी थी। इसने अफसोस से रमशा को देखा। इसकी आंखें यकायक नमकीन पानी से भर गई थी। अंदर आता आहत चौंका। अरे क्या हुआ अलीज़े? वो फौरन इसके पास आया था। मोहब्बत का रिश्ता ना सही इंसानियत का तो था ना। अलीज़े ने नफ़ी में सर हिलाया। रमशा ने परेशानी से इधर उधर देखा कि कहीं वो आहत को बता न दे। आहत ने पास पड़े सेंट्रल टेबल से जग उठाकर इसके लिए गिलास में पानी भरा और इसको दिया। अलीज़े ने मना कर दिया, चॉकलेट्स भी दूंगा, फिर जल्दी से ले लो। इसने चॉकलेट्स का लालच दिया। अलीज़े ने फ़ौरन पानी का गिलास पकड़ लिया था और गटागट पी गई थी। रमशा शक से अलीज़े को देख रही थी। किस कदर खुशनसीब थी वो जो इतने बड़े घर में आई थी और इससे बढ़कर इस कदर अच्छा शौहर। चलो शाबाश, तुम सोने जाओ, अलीज़े थक गई हो। इसने अलीज़े को उठने को कहा, पर ये मेरी क्रिस्टी, इसको तो नींद भी नहीं आ रही, वो सो सो करते बोली। वो मुस्कुरा दिया, इसको मुझे दे दो, पर अगर इसको कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने आहत को वार्न किया था। इसने सर हिला दिया। अलीज़े ऊपर चले गई। आहद एक बात पूछूं आपसे? रमशा ने जाती हुई अलीज़े को देखकर कहा। हाँ ज़रूर पूछो। आपको कभी अफसोस नहीं होता कि आपके बाबा ने इतनी कम उम्र और जाहिल लड़की से शादी कर दी, जबकि आपके भी कुछ ख्वाब होंगे? होता है कभी ऐसा, मेरे साथ मुझे ऐसा ही लगता है। मगर जो किस्मत में होता है वही मिलता है हमें, फिर चाहे हम किसी और के लिए कितने ही एड़ियाँ रगड़ लें। मगर जो जोड़े आसमान पर बन गए वो पत्थर पर लकीर हैं। बस यही सोचकर मैं खामोश हूँ। और दूसरी बात, मुझे अच्छा लगता है अलीज़े की छोटी छोटी बातों को मानना। वो ना समझ सही, पर है तो मेरी बीवी। मुझ पर इसके कई हकूक़ हैं जिनको मुझे अदा करना है। अलीज़े मुझे हर हाल में पसंद है, अब वही तो मेरा नसीब है। इसने मुस्कुरा कर कहा। रमशा ने गहरी सांस भरी। शायद आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है, हो सकता है, मगर फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो गहरी संजीदगी से बोला। इसका अंदाज़ा तो आपको बहुत जल्द हो जाएगा आहत। वो मुस्कुरा दिया। आप फ़िक्र न करें, अल्लाह मालिक है। वो हंस दिया। इसकी बात सुनकर रमशा को तप चढ़ गई थी। मुझे क्यों फ़िक्र होगी? मैं तो अलीज़े की वजह से परेशान हूँ कि इतनी बड़ी उम्र के लड़के से इसकी शादी हो गई है। पता नहीं निभाह हो पाएगा कि नहीं। ज़रूरी तो नहीं नुकसान लड़के का ही हो, लड़की का भी तो होता है। वो कंधे झुका कर बोली। इसकी बात सुनकर आहत सोच में पड़ गया था। खैर छोड़ें, आप इसकी फ़िक्र करने के लिए बहुत लोग हैं। आप पहले ही इतनी कमज़ोर हैं और हो जाएंगी। आहद ने इसके कमज़ोर से जिस्म की तरफ इशारा किया। और नहीं दिया। रमशा शर्मिंदा हो गई थी। ओके, मैं चलता हूँ फ्रेश होने, अलीज़े को भी देखता हूँ। वो क्रिस्टी को प्यार से सहलाते हुए बोला और ऊपर चले गया। दोनों ही नक चढ़े हैं, इसने तलखी से सोचा और अपने कमरे में चले गई। आहत गहरी नींद में सो रहा था जब अलीज़े के रोने की आवाज़ पर उठ गया। क्या हो गया? सख्त झुंझलाई हुई आवाज़ में वो बोला। ये मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, वो रोते हुए बोली। आहत बगैर शर्ट के नीचे आ गया और इसके पैर को अपनी गोद में रखा। इसके निकालने से पहले वो चीखना शुरू हो गई थी। अच्छा बस बस, रो मत, आराम से निकालूंगा, वो इसको तसल्ली देता बोला। नहीं, वो रोते बोली। वो हंस दिया। अरे वो देखो, वो क्या है? एकदम आहद ने परेशान की आवाज़ लिए इसकी निगाह सामने दिलाई। अलीज़े ने जो ही सामने देखा, इसने इसका कांटा निकाल लिया था। हैरत अंगेज़ तौर पर अलीज़े को महसूस भी नहीं हुआ था। ये क्या, कब निकला? अलीज़े खुशगवार हैरत लिए बोली। वो मुस्कुरा दिया। जब तुम सामने देख रही थी। वो मुस्कुरा कर बोला। अलीज़े ने
یا ہو کا نعرہ بلند کیا اور اس کو حق کر لیا تھا۔ آہد نے مسکرا کر اس کو دیکھا جو بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ تبھی رمشا اندر آ گئی تھی۔ علیزے دور نہیں ہوئی تھی۔ سوری میں غلط ٹائم پر آ گئی۔ رمشا نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ ہنس دیا۔ نہیں آؤ تم۔ علیزے نے گور کر اس کو دیکھا مگر آہد سے دور نہیں ہوئی تھی۔ آہد نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کیا ہوا تھا اور کھڑا یہ گندی ہے آہد، مجھے جاہل کہہ رہی تھی، علیزے نے منہ بسور کر کہا۔ رمشا اپنی جگہ ششت رہ گئی تھی جبکہ آہد نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ ارے نہیں پاگل، وہ تو اتنی اچھی ہے۔ آہد سمجھا تھا وہ ان کی باتیں سن چکی ہے تبھی کہہ رہی ہے ایسا۔ علیزے چلو کہیں باہر چلیں ہم تینوں، تم تیار ہو جاؤ اچھا سا، آہد نے اس کو کہا اور خود LED پر خبریں لگا دیں۔ رمشا اس کا کمرہ دیکھنے لگی۔ وائٹ اور پرپل کلر سے پورا کمرہ سجا تھا۔ پرپل کلر کے نفیس پردے گلاس ونڈو پر لگے تھے۔ جہازی سائز بیڈ پر شکن آلود بیڈ شیٹ پڑی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر زنانہ استعمال کی کاسمیٹکس کا ساز و سامان پڑا تھا۔ الماری کے سامنے کھڑی علیزے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ کپڑوں سے بڑی الماری میں ایک طرف تمیز سے علیزے اور دوسری طرف آہد کے کپڑے پریس ہوئے ہینگ تھے۔ اسے علیزے پر رشک آیا تھا۔ علیزے نے ہلکے بلو کلر کا فراک نکالا تھا جو بالکل سادہ تھا اور ٹراؤزر اوپر وائٹ اور ملٹی سکارف لیے کر واش روم میں چلے گئی۔ رمشا بور تو نہیں ہو رہی؟ آہد نے اس سے پوچھا جو کمرے کو گھور رہی تھی۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنے لمبے بالوں کو کمر پر بکھیرے وہ باہر آئی۔ آہد نے اس کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا تھا۔ رمشا نیچے چلے گئی۔ آہد مسکرا دیا اور اس کے پاس گیا جو بالوں کو برش کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ نظر نہیں آ رہا؟ وہ ایک آئی برو اٹھا کر بولی۔ آہد مسکرا دیا۔ نہیں تم دکھا دو۔ اپنی آئی سیٹ چیک کروائیں، ڈاکٹر ہی کچھ کرے گا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ آہد نے سامنے پڑا ڈائمنڈ کا نیکلس اٹھایا جس میں ایک دل بنا ہوا تھا جو ڈائمنڈ کا تھا۔ اس نے علیزے کی سراہی دار گردن میں ڈال دیا تھا۔ علیزے نے اس کو گور کر دیکھا۔ دور ہٹو، اس نے گور کر کہا۔ آہد فوراً دور ہوا، بازو ہاتھ میں لیے۔ برش اس کے سر میں ہی نہ مار دے، نیچے آ جانا، وہ کہہ کر نیچے چلا گیا۔ علیزے نے جھک کر یوبی سینڈل پہنے اور حجاب پن اپ کرنے لگی۔ وہ نیچے آئی تو رمشا اور آہد لوڈو کھیلنا شروع ہو چکے تھے۔ چلے، وہ چہک کر بولی۔ ہوں چلو، آہد اٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے وائٹ شرٹ اور نیوی بلو لیدر کی جیکٹ اور جینز پہنی تھی۔ بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ علیزے نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیا تھا جیسے کوئی 5 سال کی بچی کسی اپنے کے ڈال لیتی ہے۔ ہم کہاں جائیں گے آہد؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ پارک چلیں گے، وہ آنکھوں پر گلاسز لگا کر بولا۔ پر مجھے شاپنگ بھی کرنی ہے۔ اچھا کر لیں گے، اس نے مختصر کہا۔ وہ گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ اچھا آہد، تم تو اپنی بیوی کے ساتھ ابھی مصروف ہو گئے، ادھر جا کر تو مجھے سرے سے ہی فراموش کر دو گے۔ رمشا طنزیہ بولی۔ ایسی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ تو ہے اس کا، وہ گاڑی کا لاک کھولتے بولا۔ علیزے نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بیٹھو۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے علیزے کو کہا۔ وہ سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ رمشا بھی پیچھے بیٹھ گئی۔ آہد نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ آہد، وہ دیکھو، مجھے اس جھولے میں بیٹھنا ہے۔ علیزے نے ہوا میں لہراتے جھولے کی جانب اس کی توجہ دلائی۔ علیزے یار، کیا بچپنا ہے، کتنی دیر سے جانے تم نے کتنے جھولے لے لیے ہیں۔ وہ چڑ گیا تھا اس کی بچوں والی فرمائشوں سے۔ آہد نے اس کو ڈانٹا۔ رمشا ہنس دی۔ علیزے نے منہ بسور لیا اور جا کر سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس گیا۔ تم ڈر جاؤ گی علیزے، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں، آپ جب تک
ہے مجھے ڈر نہیں لگے گا، وہ سامنے دیکھتے بولی۔ اس کی بات سن کر راحت کو ہنسی تو بہت آئی مگر اس نے روک لی۔ اچھا بس چلو اٹھو، علیزے نے خوش ہو کر اس کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔